ओहो ए थंडा थंडा पागरे झाड़ा पीरिबाटा बहुत कष्ट। मु शांति रे सोईथिली हेले एतिकी बेले मते जोरे झाड़ा लागिला। हौ एबे जेते शीघ्र हेबो एठारु झाड़ा पीरी पळाइबी, नहेले जदि भूत बाहरे ना ताहले आज मोर शेष दिन होई जिवो। एपरी कही सुरेश गोटिए जगार झाड़ा बसिला। ओहो झाड़ा पीड़िबा पाई गोटे भल जगह पाईगली। एठारे टिके शीत कम, जहाद्वारा मते टिके थर कम उठाउची। से एतिकी कहिछि कि नहीं, हठात तार नजर पड़िला गोटिए निया गोला एपाख सेपाख गड़ू थाए। यह देखि से डरी गला ओ धीरे धीरे कहिला, अरे एटा किपरिका जिनिस? एटा गोटे निया गोला परी गड़ुची। एपरिका जिनिस मु तो मो जीवन रे केबे भी देखि नथिली। एटा आउ डाहाणी आलोक नुह तो? अरे ना ना, ए जिनिस किछि अलगा बोधे। अरे एटा आउ जख नुहे तो? हाँ हाँ एटा 100% जख होइतिबो। जाउची एबे याकू धरिबी। अरे गोटिए संदेह रहिला, जदि एटा भूत होइथिबो ना ताहले मोर मृत्युटा पूरा फाइनल हो जिवो। तेणु ए विषय मो बापा को टिके पचारिबा पड़िबो। ओ काली ठीक एतिकी बेले आसीबी। जदि ए जखटा एथारे थिबो ताहले धरिबी। से एपरी कही सेठारु पळाइला एवं ता परदिन सखाळ हेबा परे से तार बापा को कहिला, अरे बापा मु तुमको गोटिए कथा पचारिबी। तमे मते सबु कथा गोटी गोटी करी खोलिकी बुझाइकी कहिबो। कारण तमे जदि मते ठीक ठीक उत्तर देबो ताहले आमे बहुत धनी हेबार संभावना अछि। अरे ए पुओ तोर कौन होइची? तू एपरी कथा कहूचु? तू थरे मते कथा कौन कह, जदि ता विषय मु जानिथिबी ताहले तोते भलरे भलरे बुझाई कहिबी। ओ जदि जानी नथिबी ताहले कहि पारिबी नाही। बापा जख कौन? ओ जख देखिबाकू किपरि? कौन सतरे जख अछि? मु एपरी प्रश्न पचारिबार कारण हेउची काली रातिरे मु जंगल रे झाड़ा पीरुथिबा बेले देखिली गोटिए निया गोला गड़ुथिला। कौन सेईटा जख ना जख नुह? अरे पुओ कौन कहूचु तू? निया गोला जंगल रे गड़ुथिबार देखिलु? एथिपाई जख विषय पचारुछ कि? हौ एबे सुन जहा पचारुछु। अरे मु जेतेबेले छुआ थिली सेतेबेले मो बापा कहूथिले आम घर पाखरे गोटिए निया पेंडुला गड़ुथिला ओ से निया पेंडुला थिला जख। मो बापा ताकू धरिबाकू गले हेले से धरा देलानी। खाली सेतिक नुह, मु मध्य थरे जंगलरू घर को फेरुथिली। फेरिला बेले देखिली गोटिए जख जंगल रे गड़ुथिला। हेले मु एकला थिबारु से जख पाखकू जिबा पाई डर लागिला। तू काली रातिरे जाहाकू देखिचु से हेउची जख। आउ हाँ जदि तू से जख को धरि पारु ना ताहले आमे बहुत धनी होई पारिबा। अरे बापा मु काली रातिरे से जख पाखकू जाइथांती हेले डररे गलिनी। कारण मु भाबिली जदि ताहा भूत होइथिबो ना मो बेଳ खराब होई जिवो। हेले एबे तमठारु सबु कथा सुनिबा परे सबु बुझीगली। आज रातिरे पूरा प्लानिंग करी जिबी ओ से जख को धरिबी एवं तापरे आमे बहुत धनी होई जिबा बापा। बाप पुओ एपरी कथा हेउथिले हेले एकथा तांको घर बाहरे सुजित शुणुथिला। आमे तो छोट बळु शुनिचंती पड़ोसी केबे कहार खुशी देखि पारंती नाही एवं किछि कार्य कले गोड़ टाणती। ठीक सेमिति सुजित एकथा शुणी कहिला, अरे कौन हैला जख पुणी आम गाँ जंगल रे? एकथा शुणी मते टिके आश्चर्य लगुची। हेले ए बाप पुओंक कथा शुणी मते लगुची जख कथा निहाती सत होइथिबो। तेणु ए सुरेश से जख पाखरे पहुँचवा पूर्वरु मु आगे जाई से जख को धरी आनिबी ओ तापरे मु धनी हेबी। हौ रुहरे बाप पुओ
ମନେ ମନେ କେତେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା କଥା ଖାଇଯାଅ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି ତମେ ଦୁଇଟା କେମିତି ସେ ଜଖକୁ ଆଣୁଛ। ଏପରି କହି ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ତାପରେ ସୁରେଶ ମନେ ମନେ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କଲା କେମିତି ସେ ଜଖକୁ ଧରିବ ଏବଂ କେମିତି ଧନୀ ହେବ ଓ ତାର ଘରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିବ। ସେ ଏପରି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ଓ ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଆ ପଶିଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ମୋତେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଜଖକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲର ଭିତରକୁ ପଳାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାକୁ ଧରିପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଙ୍ଗଲର ଗଳିସନ୍ଧି ରାସ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହିଁ କେବଳ ଜଖକୁ ଧରିପାରିବେ। ଏପରି କହି ସୁରେଶ ବିଲୁଆ ବାଘକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଇରେ ମଣିଷ, ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଆଉ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବୋଧେ ଆମେ ତୋତେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠାରେ ମାରିଦେବୁ। ଆରେ ଆମେ ଯଦି ତମ ଜାଗାକୁ ଯାଉନୁ ତାହେଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ବରଂ ମୋର ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ତମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଆ ଦେବି। ଏବେ କୁହ, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା କରିବ ନାହିଁ? ଆରେ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ? ମଣିଷ ପୁଣି କେବେଠୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେଣି? ଏ କଥା ମୋତେ ଟିକେ ହଜମ ହେଉନି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ଆମକୁ ଫସାଇ ମାରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମାମା, ଏ ମଣିଷଟାକୁ ମନା କରିଦିଅ, ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିନି କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିନି। ଆଉ ଏମିତିରେ ମୋତେ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସେଟା ରାତିରେ ହେବ। ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ରହ ବିଲୁ, ତୁ ଏବେ ଚୁପ୍ କର, ଆଗେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଦେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଯଦି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନହେଲେ ତାକୁ ଏଠାରୁ ଫେରାଇ ଦେବା। ହଉ, ଏବେ କହ ତୋର କି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜଖକୁ ଧରିକି ଦେବ। ଏବେ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଜଖ କ'ଣ? ଜଖ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା ଭଳିଆ। ବାସ୍ ତମେ ଥରେ ମୋତେ ଧରିକି ଦିଅ ଓ ତାପରେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମଣିଷ, ଆମେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁ କିଛି ଚାଲାକି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା ତାହେଲେ ଆମ ହାତରୁ ତୋତେ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୋର କାମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 20ଟି ଛେଳି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଯଦି ଏକଥାରେ ରାଜି ତାହେଲେ ଆମେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ନହେଲେ ତୁ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ପାରୁ। ସୁରେଶ ବାଘ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ସୁଜିତ ମନ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ସତରେ ଏଟା ଜଖଟା। ତାହେଲେ ସେ ବାପ ପୁଅ ସତ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଜଖଟାକୁ ଧରିକି ନେଇଯିବି ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରବଳ ଧନୀ ହୋଇଯିବି। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ଏଟାକୁ ଧରିବି, ନହେଲେ ସେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ୟାକୁ ନେଇଯିବେ। ସୁଜିତ ଏପରି କହି ଜଖକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେମିତି ଜଖକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଜଖ ସେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କଥାରେ ଅଛି, ଅତି ଲୋଭ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୁଜିତ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ସେ ଜଖ ପଛେ ପଛେ ଗଲା ଓ ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ରହିଗଲା, କାରଣ ସେ ଦେଖିଲା ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତିଆ ଗୁମ୍ଫା ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଗୁମ୍ଫା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁମ୍ଫା ନୁହଁ,
ବରଂ ସେ ଗୁମ୍ଫାର ମୁହଁ ଗୋଟିଏ ସତ ଭୂତର ମୁହଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭୂତ ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ଏ ପାଖରେ ସୁରେଶ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘକୁ ଧରି ଜଖକୁ ଦେଖିଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଜଖ ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି କିଛି ସମୟ ବିତିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଜଖ ଆସିଲା। ଜଖକୁ ଦେଖି ସୁରେଶ କହିଲା, ଅରେ ଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁ ଦେଖ, ଜଖ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେ ଜଖକୁ ଧରିବା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏଟାକୁ ଧର, ନହେଲେ ଏଟା ଏଠାରୁ ପଳାଇବ। ସୁରେଶ ଏତିକି କହିବା ପରେ 3 ଜଣ ମିଶି ସେ ଜଖକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଯାଇ ଶେଷରେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଯାଇ ସେହି ଭୂତିଆ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 3 ଜଣ ଦେଖିଲେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂତିଆ ଗୁମ୍ଫାଟେ ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ଭାବିଲା ସୁରେଶ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଏ ଭୂତ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ ରାଗରେ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ ଶେଷରେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇ এই ଭୂତ ପାଖକୁ ମରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ତତେ ମୋ ହାତରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାମା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଏ ମଣିଷ ଜାତି ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ବେଇମାନ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଭରସା କରନି। ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ମୋ କଥା ମାନିଲ? ମୋ କଥା ମାନିଲ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲ। ଏବେ ଭାବ ଆମେ ଏଠାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? अरे ए बिलुआ ओ बाघ, मु सत कहूची, ए भूत पाखकु मु तुमको फसाइकी आनिनी, बरं ए जख नेइकी आसीची। तेणु मो उपरे एपरी मिछ अभियोग लगाओ नाही ओ कुह एठारु केमिति बंचिकी जिबा। एकथा सुनी भूत जोरे हसी हसी कहिला, हईरे मूर्ख माने, तुमको एठाको केही भी डाकी नाहंते, बरं मु तुमको आनीचे। आउ कौन कहूच एठारु खसिकी जीव बोली? अरे आज पर्यंत जी भी एठाको आसीचे से केही भी बंचिकी जाई नाहंते। आउ तमे केमिति एठारु बंचिकी जीव मु भी देखिबे। तमे तीनिटा आज मो पेटर भोजन हेब। ए भूत भाई, दयाकरी ए 2 जन को छाड़ी दे। जदि खाइबा कथा मते खाइदे, हेले ए निरीह जीव 2टा को छाड़ी दे। मु ए जख लोभरे एठाकू आसीथिली, हेले ए निरीह जीव 2टा को मु डाकिबारु से आसीथिले। तेणु जदि खाइबा कथा मते खा। यह देखि बाघ बुझीगला जे प्रकृतरे मनीष ताकू फसाई एठाकू आनिनी, बरं अजणारे सबु एठाकू पलाई आसीछंती। एसबु बुझीपारी बाघ कहिला, अरे मनीष, तो कथार मु बुझी पारुछि तू आमके एठाकू डाकिनु बोली। तेणु आज जदि मरिबा ताहले 3 जन मरिबा, कारण आमे मध्य छेली खाइबा लोभरे तो साथीरे आसीथिलु। लोभ 3 जन करिसंती माने 3 जन मरिबा, नहले एठारो 3 जन बंचिकी जिबा। अरे तम 3 जनकर जदि से फिल्मी भाषण सरीगला, ताहले एबे मरिबा पाई प्रस्तुत हो जाओ, कारण मते जोरे भोक लागिलानी। तेणु मर एबे। भूत एपरी कहिछि कि नाही, हठात गोटिए निया लगा तीर आसी ता देहरे बाजिला, जहाद्वारा से सेइठारे जलिगला। यह देखि बाघ, बिलुआ और सुरेश खुशी होइगले एवं पछकु बुली देखिले सुरेश बापा तीर मारिछि। यह देखि से कहिला, अरे बापा, तमे एठी ओ तमे केमिति जानिलो मु असुविधारे पड़िछि बोली, जहाद्वारा तमे एठाकू तीर धरी पलाई आसिल एवं ए भूत को मारिदेल। अरे पुओ, तू घरु बाहरिबा परठारु मो मन गोळेई घांटी हेला। काहींकि केजाणी मते एमिति लागिला सते जेमिति तू कोनोसी बहुत बड़ विपदरे पड़िछु बोली। मो मन जमा भी भल न लागिबारु मु आम तीर धरी एठाकू पलाई आसिली ओ एठारे पहुंची देखे तो तमे बहुत बड़ विपदरे पड़िछ। यह देखि मु मोर तीर माध्यमरे ए भूत को मारिदेली। सेमाने एपरी कथा हेउतिबा बेले हठात जखटी बड़ हेबारे लागिला एवं सेठारु गोटिए देवता बाहारी कहिला,
ଆରେ ବାଘ, ବିଲୁଆ ଓ ମଣିଷ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ମୋତେ ଏ ଭୂତ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ। ଏ ଭୂତ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଜଖ କରି ତା କବଳରେ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଥିଲା ଓ କହୁଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଣିଷ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁମେ ଏ ଭୂତକୁ ମାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏ ଜଖଠାରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେବତା ଏପରି କହି ନିଜର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସୁନାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରମେଶ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବସ୍ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଆରେ ମୁଁ ମୁଭିରେ ଦେଖିଥିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଚୋରମାନେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ମୁଭି ଅନୁସାରେ ଏ ବସ୍ରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଥାଏ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁରା କରୋଡ଼ପତି ହୋଇଯିବି। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯାଉଛି ସେ ବସ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବି, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ସେ ବସ୍ ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ଏପରି କହି ସେ ବସ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ବସ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ଟିକେ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ କିପରିକା ଆଲୋକ? ଏଟା ଆଉ ଭୂତ ନୁହେଁ ତ? ଯଦି ଏଟା ଭୂତ ହୋଇଥିବ ନା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଜି ଏଠାରୁ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ନା ନା, ଏଟା କାହିଁକି ଭୂତ ହେବ? ଏଟା ବୋଧେ କିଛି ଆଲୋକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ନ ଡରି ବସ୍ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆଲୋକଟି ରମେଶ ଦେହରେ ବାଜିଲା ଓ ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏବେ ମୁଁ ଆଜାଦ। ଏତେ ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଶରୀର ଖୋଜୁଥିଲି, ଶେଷରେ ଆଜି ପାଇଗଲି। ଏବେ ଏ ଲୋକର ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନେକ ଶିକାର କରିବି ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବି। ଏ ଲୋକଟା ଆସିଥିଲା ଏ ବସ୍ରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେବା ପାଇଁ। ୟା ମାନେ ଏଇଆ, ଏ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଲୋଭ କରି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଲୋଭର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବି। ଏପରି କହି ଭୂତ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରଟା ପାଇଗଲି। ଏ ଲୋକର ହେଉଛି ଡାହାଣୀ ରାଶି। ଏ ରାଶିକୁ ମୋ ଆତ୍ମା ଠିକ୍ ମିଶି ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବି। ହଉ, ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯାଉଛି ମୋ ଶିକାରରେ ଯିବି। ଏପରି କହି ଭୂତ ବସ୍ ଭିତରେ ପଶି ବସ୍ ଚଲାଇଲା ଏବଂ ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବସ୍କୁ ନେଇ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା ଓ ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ବସ୍ ଭିତରେ ବସିବା ପରେ ଭୂତ ତାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସ୍କୁ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଆଜି ଗୋଟେ ଶିକାର ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଏଇଠାରେ ଖାଇ ମୋର ପେଟ ପୁରାଇବି ଓ ରହିବି। ଏପରି ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଣିଷ ମିଳିଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟିବ। ସେ ଏପରି କହିବା ପରେ ବସ୍ ଭିତରୁ ସେ ଲୋକଟି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ଓ ଦେଖିଲା ବସ୍ ବାଲା ତାକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଓ ସେ ଯାହାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବୁଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭୂତ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଭୂତ, ଏ ଭୂତ, ତୁ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ଓ ମୋତେ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦେ।
ହଇରେ ମଣିଷ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ଆରେ ଯଦି ତତେ ଛାଡ଼ିବାର ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠାରେ ମାରିକି ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମଣିଷଟି ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଚିଲାଇଲା, ଆରେ କିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛରେ? ମତେ ବଞ୍ଚାଉରେ ଏ ଭୂତ ଠାରୁ, ନହେଲେ ଏ ଭୂତ ମତେ ମାରିଦେବରେ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଦୟାକରି ମତେ ବଞ୍ଚାଉରେ। ଲୋକଟି ଏପରି ପାଟି କରିବା ଦେଖି ଭୂତ ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଠାରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଲୋକଟି ଜୋରରେ ପାଟି କରିଥାନ୍ତା ଓ ୟାର ପାଟି ଶୁଣି ଏଠାକୁ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ସହ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ଲୋକଟି ଚିଲାଇବାର ଆବାଜ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ବିଲୁଆ ଏବଂ ବାଘକୁ ଶୁଭିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଲେ, ଆରେ ମାମା, ଗୋଟେ ଆବାଜ ଶୁଣିଲ ନା? କିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କହିଲା ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି। ଏ ଆବାଜ ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଧେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତାର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ଏପରି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ମଣିଷଟା କୌଣସି ଏକ ଭୂତ ଆବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆରେ ହଁ ହଁ ବିଲୁ, ମୁଁ ସେ ଆବାଜ ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁ ଏପରି ଲାଗୁନି କି କୌଣସି ଭୂତ ସେ ମଣିଷଟାକୁ ମାରୁଥିବ ବୋଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମଣିଷ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏପରି ଚିଲାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେପରି ଭାବିବାଟା ଭୁଲ ହେବ। ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଏପରି କଥା ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଭୂତ ପୂର୍ବଦିନ ପରି ତାର କାମରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଆଜି ତାର ବେଳଟା ବୋଧେ ଭଲ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ବହୁତ ସମୟ ହେବ ବସ୍ ଚଲାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ବି ମଣିଷ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବସ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଆଜି ସକାଳ ପହରୁ ମୁଁ ବସ୍ ଚଲାଉଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ବି ଶିକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋତେ କେହି ବି ମିଳିବେ ନାହିଁ ବୋଧେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି। ଯଦି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମିଳନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବି। ଏପରି କହି ଭୂତ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବସ୍କୁ ନେଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଛୁଆ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସ୍ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ, ତମେ ଏଠାରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ କାହିଁକି? ଆସ ମୋ ବସ୍ରେ ବସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଗଣାରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲାଇବି। ତେଣୁ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ବସ୍ରେ ବସ। ଆରେ ଏ ବାଘ, ଆମେ କେବେ ବସ୍ରେ ବସି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ମୋତେ ବସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ଚାଲୁନୁ ଆମେ ଏ ବସ୍ରେ ଫ୍ରିରେ ବସି ବୁଲିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? ଯଦି ତୁ ମନା କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ବସ୍ରେ ବସିବା ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ମନା କରିବି କାହିଁକି? ବସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଖାଲି ତୋର ଏକଲା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବରଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚାଲ ଏ ବସ୍ରେ ବସିବା। ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏ ବସ୍ରେ ବସିବା କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ବସାଉଛି ମାନେ ଚାଲ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ବସ୍ରେ ବସିବା। କଥାରେ ଅଛି ଶସ୍ତାରୁ ହୀନସ୍ତା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବସ୍ରେ ବସିବା ପରେ ଭୂତ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରଘୁ ଓ ରାଜେଶ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆରେ ରାଜେଶ, ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଦେଖିକି ଚଳିବୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବୁ, ଆଉ ସେଠି କାହା ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ ନାହିଁ। ରଘୁ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବସ୍କୁ ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ବସ୍ ଆସିଗଲା। ଏବେ ତୁ ଯା ଭଦ୍ରକ,
ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବୁ। ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖିକି ନେବୁ। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବୁ। ଏପରି କହିବା ପରେ ରମେଶ ବସ୍ରେ ବସି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ଏ ପାଖରେ ବାଘ ତାର ପୁଅକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ପୁଅ ସେରୋ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। ବାଘର ଏକଥାରେ ସେରୁ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ପିଲାଟା ବିନା ଟିକେ ବି ଘରେ ରହୁନି। ଖାଲି ସେ ବିଲୁଆ ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ବାହାରେ ଖେଳୁଛି। ଏକରେ ମୋତେ ଡେରି ହେଉଛି, ହେଲେ ଏ ସମୟରେ ଏ ଛୁଆ ଖଣ୍ଡକ ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ମୋତେ ବିଲୁଆ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ବାଘ ବିଲୁଆ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ବାଘ ରହିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ, ତୁ ବାଟରେ ମିଳିଗଲୁ, ଭଲ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ତୋରି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ପୁଅ ସେରୁକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ ତୋ ପୁଅ ସାଥିରେ ତୋର ଘରେ ଖେଳୁଛି କିରେ? ଆରେ ମାମା, ମୁଁ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଏଇଆ ଭାବି ଯାଇଥିଲି କି ମୋ ପୁଅ କାଳେ ତୁମ ଘରେ ଥିବ, ହେଲେ ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ ତୁମ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା କେଉଁଠି ଖେଳୁଥିବେ? ଆରେ ବିଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ହେଲେ ଏ ଛୁଆଟା ବି ଏହି ସମୟରେ ମିଳୁନି। ଆଜି ଖାଲି ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁ, ତାକୁ ଏମିତି ପିଟିବି ଯେ ସେ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ହଉ ମାମା, ସେ କଥା ଛାଡ଼। ଯାହା ହେବା କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ସକାଳୁ ଦିଟା ପିଲା ଗଲେଣି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିବାର ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳନ୍ତି ସେ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଏପରି ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଦେଖି ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ, ଆମେ ସକାଳୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ରେ। ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା କିରେ? ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁଆଡ଼େ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏବେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେ? ଆରେ ମାମା, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ଆମେ ଇଆଡେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବୋଧେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ପଳାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଘର ପାଖରେ ଖୋଜିବା। ଦେଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବେ। ଏବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ବାଘ ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘ ପୁଅ ଫେରିନି। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁ ଦେଖ, ମୋ ପୁଅ ଫେରିନି। ମୋ ପୁଅ ଫେରିନି ମାନେ ତୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଫେରି ନଥିବ। ଆରେ ଏ ବିଲୁ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ରେ? ଏ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେ? ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତ? ବାଘ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିବା ଦେଖି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମାମା, ଖାଲି ତମ ପୁଅ ନୁହଁ, ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ପଳାଇଥିବେ। ଦେଖିବ କାଲି ସକାଳ ଫେରି ଆସିବେ। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ବାଘକୁ ବୁଝାଇ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଗାଈ, ତୁ ତ ଆମ ପୁଅଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ତମେ ତିନି ଜଣ ସର୍ବଦା ଏକା ସାଥିରେ ବୁଲ, ଖେଳ। ହେଲେ କାଲିଠାରୁ ମୋ ପୁଅ ଓ ବିଲୁଆ ପୁଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆରେ ମାମା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ବୋଧେ ତମ ପୁଅକୁ ଗାଳି କରିଛ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ସାଥିରେ ମିଶିବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବି ରହିଛି। ଏବେ ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ତମ ପୁଅକୁ ପାଉନ ବୋଲି। ସେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପହରଦିନ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁ, ଆମ ପୁଅ ଗାଈ ପାଖରେ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଓ କୁଆଡ଼େ ରହିଲେ? ଆରେ ମୋତେ ତା କଥା ଭାବି
ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ମାମା, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା କହୁଛି, ସେଠାକୁ ଯାଅ। ଦେଖିବ ତମେ ସେ 2 ଜଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଓ ସେ ଜାଗା ହେଲା ମଣିଷ ବସ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେରୁ ଓ ବିଲୁ ମଣିଷ ବସ୍ତି ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଥରେ ସେଟାକୁ ଯାଇ ପଚାର। ଦେଖିବ ସେ 2 ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବେ। ଗାଈଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ମଣିଷ ବସ୍ତିକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ 2 ଜଣ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏକ ଜାଗାରେ ବସିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ବିଲୁଆ ପୁଅ ଏ ଗାଁକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଉନୁ। ତମେ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏ ଗାଁରେ କୋଉଠି ଦେଖିଛ କି? ଆରେ ଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେବ ପାଉନି। ତେଣୁ ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଏବେ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି ତମ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି? ମଣିଷର କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆକୁ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଜିବା ସହିତ ଏ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କିଛି ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମତେ ଖାଲି ତମେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଓ ସେଇଟା ହେଲା ତମେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ କିପରି ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲ? ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଅଜୀବ ଲାଗୁଥିଲା? ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେଦିନ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲି ଓ ଏଥିରେ ଅଜୀବ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆରେ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଗଲା ସେ ବସ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଦେଖିଲି ଏବଂ ସେ ବସ୍ରେ କେହି କଣ୍ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ଲୋକ ନଥିଲେ। ଆଉ ହଁ, ସେ ବସ୍କୁ ମୁଁ କାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଦେଖିଥିଲି। ମଣିଷର କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ବୁଝିଗଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚୋରି ହେବା ପଛରେ ସେ ବସ୍ର ହାତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମାମା, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ବସ୍ ପାଇଁ ଆମ ଛୁଆ ହଜିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ସେରୁଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି ତାର ବସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ବସ୍ରେ ବସିଥିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଚାଲ ସେ ବସ୍କୁ ଖୋଜିବା। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ବସ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବସ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଯାଇ ସେମାନେ ବସ୍ ପାଇଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖିଲେ ବସ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଶୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମାମା, ଦେଖିଲ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଓ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଆସୁଥିଲା ସେ ଏଇ ଭୂତ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇ ଭୂତ ବୋଧେ ଆମ ପୁଅକୁ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆଗେ ଭୂତକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇକି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମ ପୁଅକୁ ସେ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପାଇବା। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ସେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଭୂତଟି ସେଇଠାରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ରମେଶ ଠିକ୍ ହେବା ସହ ବନ୍ଦିନୀରେ ରହିଥିବା ବାଘ ଛୁଆ ଓ ବିଲୁଆ ଛୁଆ ଫେରି ଆସିଲେ।